दधातु आनायै हृदयै यद्विनिष्टम् देवानां यश्चरदिप्पानथेन तस्मै तदेभिवसदस्तुभ्यम् सुजातो ज्योतिषा ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద भाषा बृहता सुसुप्तनिराग्नेया हि सुषष्टिभिः ऊर्ध्वपुरुषुण ऊर्धये तिष्ठा देवो न सभिता पृथुर्भव सुषधत्वमग्ने पुरेशवाहनः शिवो भव प्रजाभ्यो मानुषेभ्यः माद्या वा पृथिवी अभिशोषुतो मान्तरिक्षम् मा वनस्पतीन् प्रैतुवादीकनिक्रदन् आनदस्त्रासभः पत्वा भरन्नग्निम् पुरेशम् मापाद्यायुषः पुरा आसभोगनिक्रदन् सुयुक्तो दशनारथे सवामग्निम् पुरेष्टमासद्दोतोपहादितः वृषाग्निम् वृषणम् भरन्नपाङ्गद्भगो समुद्रियम् अग्न आयाहि भीतजर्भगो सत्यम् ओषधय प्रतिगृह्णीताग्निमेतगो शिवमायन्तमभ्यत्रयुष्मान् यस्य न विष्टा अमतिरत्नतिर्निषीदन्तम् अपधर्मतिगोहनत् ओषधय प्रतिमोदध्वमेनं पुष्पावती स्वपिप्पलाः अयम् भोगभरन्तिः प्रत्यगो तथस्थमादते विपाचसा पृथुना सोऽसुजानो बाधस्तद्विषो रक्षसो अमीभाः सुशर्मणो बृहत्कर्मणिष्कामग्नेरः सुहवश्च प्रणीतो पापो भुक्तान ऊर्ज तथापना यो वशिवतमोदसस्तस्य भाजयते हनः कुशवीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य सजाजन्मथा आपो जन यथा जनः मित्रस्तगोंसृज्य पृथिवीम्
भूमिम् च ज्योतिषा सह सुजातम् जातवेदसमग्निम् वैश्वानरम् विभुम् अयक्ष्मायत्पासगो सृजामि प्रजाभ्यः विश्वे संभृत्य पृथिवी बृहज्योतिस्तमेधिरे तेषाम् भानुरजस्रजिच्छुक्रो देवेषु रोचते सगुंसृष्टा वसुभिरुद्रैर्धीरैः कर्मण्या मृदम् हस्ताभ्याम् मृत्वे कृत्पासिनी बालीकरोतु ताम् शिनी बाली सुखभर्ता सुकुरेरास्पौपशा साधुभ्यमदिते महपोखान् दधातु हस्तयोः उखान् करोतु शक्या बाहुभ्यामदिते धिया माता पुत्रम् यथोपस्थे साग्निम् बिभर्तु गर्भा मखस्य शिरोऽसि यज्ञस्य पदे स्थः वसवस्ता गृह्णन्तु गायत्रेण छन्दसाङ्गिरस्त पृथिव्यसि रुद्रास्ता गृह्णन्तु ऐष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्तदन्तरिक्षमस्यादित्यास्ता कृण्वन्तु जागतेन छन्दसाङ्गिरस्पत्यौरसि विश्वे देवाभीस्वनराक्रन्दन्तानष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्तद दाहामे विष्णा विचक्रामाये त्राये धाने दाधाये पा मंगराजा नम्वारुणा अग्निमन्वार वामहे वाय आदित्यं वेष्टं सूर्यं वाय ब्रह्मणा वाय प्रेव वाह पाति आरोहण आरोहण आरोहण
ధన్యజే తవోదారో ఇవ పృష్ఠ నీయా రో ప్రభజయ యాథ పా ఉద్యా మంగిరాస యా చంద్రమా సువంత రావువా సుపన్న ధావువా వాతే దివే నవాయ రావువా జ్ఞానాయి మా యావువా పాదం విందావువా జీవిత విత్తమ్మ ఆవువా శారదా సాయ ఓయే దా ఆభిత్వా జోరణ నమ ధేనవరీషా నమస్య జగతః సుమా ఆదర్శా ఆయశా నామ ఇంద్రా తాస్తు రిజకాందాయ కళ్యాణ నిధయ హినా శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం వృషశీలాధిపజే వదైవం నః వృషభాద్రే వదేవదం నః పదే వదేవదం నః భగవాన్ వెంకటదేవ దేవదం నః శ్రీనివాస పరదేవదం నః శ్రీనివాస పరమం దదం నః శ్రీనివాస కులదేవదం నః శ్రీనివాస పరమాగతం నః వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీ కరకమలే సర్వదా దానలక్ష్మీ దండే వీరలక్ష్మీ హృదయదరదిజబోధకారం లక్ష్మీ ఖడ్గాగ్రే లక్ష్మీ నిఖిల గుణగణాడంబరే కీర్తిలక్ష్మీ సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మీ మయది విజయదాం
सर्वदा राज्यलक्ष्मीः श्रीर्वच्चस्वराजश्चमारोग्यमाविधा शोभमहेयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः सर्वदिग्भागे ब्राह्मणो देवता ब्राह्मण प्रजादा सकलसाम्राज्याभिवर्धनमश्नुते तेन सर्वाभिषं जगति सोमेन राज्ञा सर्वाणि जगति एवं वेदा तादामेषा परा भवति तस्यैष परा भवति तस्य परा भूयसे शुभवचनाय मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्तितनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। శ్రీరామాయ నమః. వామాంకస్థిత జానకీ పరిలసత్కోదండంకరే వామాంకస్థిత జానకీ పరిలసత్కోదండంకరే శ్రీరామాయ నమః. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీరామాయ నమః. వామాంకస్థిత జానకీ పరిలసత్కోదండంకరే చక్రం చోర్ధకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం అని రామావతార వైశిష్యం. ఆనాడు ఆ మహానుభావుల వారు వామంకస్థిత జానకీ పరిలసత్కోదండంకరే చక్రం చోర్ధకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం. జలజాతపత్రనయనం అన్నాడు. వికసించిన పద్మముల వంటి విశాలమైనటువంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి నేత్ర సౌందర్యంతో విరాజిల్లేటటువంటి శ్రీరామచంద్ర అని ఆ భద్రశైల రాజమంద్రుడైనటువంటి ఆ రామచంద్రుణ్ణి వర్ణిస్తే మరి రామావతార వైశిష్యం ఎంత గొప్పదో. భద్రగిరి రామయ్య పాదాలు కడగంగ పరవళ్లు తొక్కింది గోదారి గంగ అంటాడు. అది ఆ రామచంద్రుడి వైశిష్యం. ఎందుకు చెప్పడం అంటే ఈ విశేషం భద్రాచలములో సీతారాముల కళ్యాణం ఎంత విశేషాన్ని సంతరించుకుంటుందో, వెంకటాచలములో తిరుపతి పట్టణములో ఉన్నటువంటి కోదండరామస్వామి దేవాలయములో జరిగే ఉత్సవాలు అంతటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటూ ఉన్నాయి. అందుకనే కొలువై ఉన్నాడే కోదండపాణి అని త్యాగరాజస్వామి వారు వర్ణించారు. ఈ రోజున కోదండరామస్వామి రామచంద్ర పుష్కరిణి అని పిలువబడే తిరుపతి పట్టణం మధ్యలో ఉన్నటువంటి పుష్కరిణిలో ఈ రాత్రి వేళ తెప్పలపై విహరిస్తూ ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాడు. తెప్పలపై విహరించే గొప్ప దేవుడు రామచంద్రుడు. తెప్పలపైన రామచంద్రుణ్ణి దర్శిస్తే తిప్పలు తొలగిపోతాయని ఒక నానుడి ఉన్నది. అంత మాత్రమే కాకుండా దీనికి ప్లవోత్సవము అని పేరు. సంవత్సరంలో ఒక పర్యాయం విశేషించి చైత్రమాసం శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క అవతార వైశిష్యమైనటువంటి నెలగా చెప్పబడుతుంది. సీతారాముల కళ్యాణం జరిగినటువంటి నెలగా చెప్పబడుతుంది. అటువంటి
చైత్రమాసంలో విశేషించి శుక్లపక్షంలో రామచంద్రుడు సీతాలక్ష్మణ సేవితుడై తెప్పలపై రామచంద్ర పుష్కరిణిలో విహరిస్తూ ఉంటే వీక్షించటం మన భాగ్యం కదా భక్తులారా. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక సమర్పణలో అదుగో వీక్షించండి రామచంద్రుణ్ణి. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయా పతయే నమః అన్నారు. మరి శ్రీరామదాసు రాముడి యొక్క గొప్పతనాన్ని చెబుతూ భండన భీముడు ఆర్తజన బంధముడు ఉజ్వల బాణతూణ కోదండ కళ ప్రచండ భుజతండవ కీర్తికి రామమూర్తికిన్ రెండవ సాటి దైవమికలేడనుచున్ గడగట్టి భేరికాడండ డడండ డండ నినదంబుల జండము నిండ మత్త వేదండము నెక్కి చాటెదను అని శ్రీరామదాస్ అంటే ఆ మొదటి రామదాసు. అదుగో దర్శించండి భక్తులారా, హనుమత్ సేవితుడు సంజీవని పర్వతాన్ని లక్ష్మణ ప్రాణదాతాయ నమః అని ఆంజనేయ స్వామి మంత్రాల్లో మనం వింటాం. లక్ష్మణస్వామి మూర్ఛిల్లితే యుద్ధములో లక్ష్మణస్వామికి ప్రాణదానం చేయటానికి ఒక సంజీవని వృక్షం కాదు, సంజీవని పర్వతాన్నే తీసుకొస్తున్నటువంటి వైశిష్యం. తెప్పలు విశేషంగా ముందుకు కదులుతూ ఉన్నాయి. అలలు అలా కదులుతూ ఉంటే మన మనస్సులో అలజడులు ఎలా తొలగాలో రామానుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే తెలుస్తుంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చేపట్టిన అనేక కార్యక్రమాలలో విశేషించి కోదండరామస్వామి దేవాలయ తెప్పోత్సవాలు విద్యుద్దీప కాంతుల మధ్య పుష్ప సౌరభముల మధ్య పుష్ప సోయగముల మధ్య రామచంద్రుడు అలనాడు ఎప్పుడో సరయూ నదిలో వనవాసానికి వెళ్లేటప్పుడు సీతాలక్ష్మణ సేవితుడై వెళ్తుంటే గుహుడన్నాడు, నీ కాలిదుమ్ము సోకి రాయి ఆడది అయినాదంట, నా నవ మీద కాలు పెడితే ఏమవుతాదో తంట అని. అలా కాకుండా ఈనాడు రామచంద్రుడు ఈ పుష్కరుల్లో తిరుగుతుంటే భక్తులకు తంటాలు కాదు పంట జీవన బాట. అందుకనే రథస్థం కేశవం దృష్ట్వా అన్నారు. ఆనాడు డోలాయమానం గోవిందం మంచస్థం మధుసూదనం అన్నారు. ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య నామాన్ని మనం అనుసంధానం చేసేటప్పుడు భజన ప్రధానంగా చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి రామచంద్రాయ జనక రాజస మనోహరాయ మామకాభీష్టదాయ మహిత మంగళం అని పవమానసుతుడు బట్టు పాదార విందములను ఏ భక్తుడు నిరంతరము ఆశ్రయిస్తాడో ఆ భక్తుడికి రామానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కలుగు. విశేషించి తిరుపతి పట్టణములో ఈ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలేమి, కళ్యాణోత్సవాలేమి, పట్టాభిషేకాలేమి, ప్రస్తుతం మనం వీక్షిస్తున్నటువంటి తెప్పోత్సవాలేమి, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల శ్రీ కార్యనిర్వహణాధికారి డాక్టర్ దొండపాటి సాంబశివరావు గారి సమన్వయంతోనూ, తిరుపతి సంయుక్త కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీ పోలా భాస్కర్ గారి సమిష్టి విధానంతోనూ, అర్చక స్వాముల యొక్క ఆధ్యాత్మిక కైంకర్యంతోనూ, భక్తుల భక్తి భావనలతోనూ, విద్యుద్దీప కాంతులతోనూ, ఈ పుష్కరిణి చుట్టూ ఉన్నటువంటి భక్తుల రామనామముతోనూ పులకించిపోతూ ఉంటే మన ఇంట ఉండి ఈ తెప్పోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక సమర్పణలో రామానుగ్రహాన్ని పొందుతున్నామే. ఇది కాదా ఆనందం? ఇది కాదా రామానందం? ఇది కాదా ఆధ్యాత్మిక ఆనందం? అందుకే భక్తులారా చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ మాతా రామో మత్పితా రామచంద్ర స్వామీ రామో మత్సఖా రామచంద్ర సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళు నాణ్యం జానే నైవ జానే నజానే. అంతా రాముడే, అన్నింటా రాముడే. అందుకే అంతా రామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం అన్నారు. రామనామము అనని వారు గాని, రామనామము వినని వారు గాని, రాముణ్ణి దర్శించని వారు గాని ఈ కలియుగములో ఎవ్వరూ ఉండరు. అందుకే ఇంటింటా రామచంద్రుడు, ఊరూరా రాములోరు అన్నారు. అందుకనే రామా ఆ తెప్పలపై విహరిస్తూ అందరికీ ఆనందం కలిగిస్తున్నావే, మరి నిన్ను నిరంతరము సేవించి ధ్యానించి నీ నామస్మరణ నిరంతరము చేసేటటువంటి మాబోటి వాండ్ల పరిస్థితి ఏమి? అందుకే దాసిన చుట్టమా శబరి, ఓ రామచంద్ర దాసిన చుట్టమా శబరి దాని కృపామతి నేలినావు, నీ దాసుని దాసుడా గుహుడు వాని దయన్ వెసబ్రోచినావు, నీ దాసులలోన నేనొకడా. స్వామి నేను కూడా నీ సేవకుణ్ణే, నేను కూడా నీ భక్తుణ్ణే, నన్ను అనుగ్రహించు, నిరంతరము కూడా కటాక్షించమని వేడుకునే భక్తులందరికీ కూడా ఆ రామానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా లభించడం. అదేవిధంగా తిరుమల, ఈ తిరుపతి తిరుమల ఆధ్యాత్మిక దంట నగరాలు
అందుకనే వేనామాల స్వామి అక్కడ వేంచేసి ఉన్నాడు. ఆ స్వామిని దర్శించేందుకు ఇది అనుగ్రహమైనటువంటి మార్గం. అందున తిరుపతి కోదండరామస్వామి దేవాలయం విశేషమైనటువంటి ప్రాధాన్యత సంతరించుతున్నది. ఏనాడో జాంబవంతుల వారు ప్రతిష్ఠించారని జనమేజయ మహారాజు వారు ఇక్కడ పునరుద్ధరింపజేసి పూజలు అందుకున్నారని, అనేక మంది రాజులు సామంతులు ఇక్కడికి వేంచేసి ఈ రాముణ్ణి కొలిచారని ఇక్కడ స్థల పురాణం చెబుతూ ఉన్నది. మరటువంటి మహామహిమాన్వితమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు అడుగడుగున నీరాజనం అందుకుంటున్నాడు. నేడు మొదటి రోజుగా ప్రారంభమై 3 రోజుల పాటు ఈ తెప్పోత్సవాలు సాయం వేళ జరుగుతాయి. తరలి రండి భక్తులారా, తరలి రండి భక్తులారా రామసేవకు, తరలి రండి భక్తులారా రామ దర్శనానికి. అయ్యా నువ్వు రమ్మంటున్నావు, కానీ మేమెక్కడో సుదూర ప్రాంతంలో ఉన్నాం, రాగలమా అంటే అలాంటి వారి కోసమే శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక సమర్పణ. వీక్షించండి, ఆనందించండి, తరించండి, రామానుగ్రహాన్ని పరిపూర్ణంగా పొందండి. మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమంటూనే సశంక చక్రం సగిరీట కుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహార వక్షస్థల శోభికౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం. శ్రీరామాయ నమః. సర్వం శ్రీరామార్పణమస్తు. కొలువరు జనులు కూటస్థుడితడు గోపవధూపతి కోటికి ఈతని కొలువరు జనులు గోవిందాది నామోచ్చారణ కొల్లలు దొరకిను మనకిప్పుడు ఆవల నీవల నోరగోమలుగా పాడుదమేతని పాడుదము నిలుచున్నాడిదే నేడు ఎదుటను కలిగిన శ్రీ వెంకట విభుడు నిలుచున్నాడిదే నేడు ఎదుటను కలిగిన శ్రీ వెంకట విభుడు వలసిన వారికి వరదుండీతడు వలసిన వారికి వరదుండీతడు కలడితని మనరు వలసిన వారికి వరదుండీతడు కలడు కలడితని మనరు గోవిందాది నామోచారణ కొల్లలు దొరకిను మనకిప్పుడు ఆవల నీవల నోరగోమలుగా ఆడుదమీతని పాడుదము గోవిందాది నామోచారణ కొల్లలు దొరకిను మనకిప్పుడు ఆవల నీవల నోరగోమలుగా ఆడుదమీతని పాడుదము పాడుదమీతని పాడుదము పాడుదమీతని పాడుదము. వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలుగున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలుగున పొదలి చెలియా పోడిమి కొలుగున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలుగున పొదలి చెలియా పోడిమి కొలుగున పొదలి రాముడు లోకాభిరాముడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసుడులకు ధమనుడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసుడులకు ధమనుడు తామర కల్లుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి ముక్కవి చెలియ తామర కల్లుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి ముక్కవి చెలియ వీడివో అల్ల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలుగున పొదలి వీడివో అల్ల విజయ
కిరీటపతి పోదిక సురముని పూజితుడు కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి పోదిక సురముని పూజితుడు ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నుంచి చెయ్య ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నుంచి చెయ్య వీడివో అల విజయ రాఘవుడు కూడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు కూడిమి కొలువున పొదలి చెలియా కూడిమి కొలువున పొదలి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి కావిలి పాటిలో వరమోటి తానే కోవరి కొలువున ఉన్నారే చెయ్య కావిలి పాటిలో వరమోటి తానే కోవరి కొలువున ఉన్నారే చెయ్య వీడివో అల విజయ రాఘవుడు కూడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు కూడిమి కొలువున పొదలి చెలియా కూడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు కూడిమి కొలువున పొదలి చెలియా కూడిమి కొలువున పొదలి చెలియా కూడిమి కొలువున పొదలి చెలియా కూడిమి కొలువున పొదలి వేడుకొందామా 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 వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా 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 వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా వేడుకొందామా ఆమటి మొక్కుల వాడే ఆది దేవుడే ఆమటి మొక్కుల వాడే ఆది దేవుడే ఆమటి మొక్కుల వాడే ఆది దేవుడే వాడుకోమని పళ్ళాల వాడే దురితూడే వాడుకోమని పళ్ళాల వాడే దురితూడే వేడుకొందామా 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 వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా వడ్డీ కాసుల వాడే వనజనాభుడే వడ్డీ కాసుల వాడే వనజనాభుడే వడ్డీ కాసుల వాడే వనజనాభుడే పుట్టుగొట్టాలకు పిట్టలిచే గోవిందుడే పుట్టుగొట్టాలకు పిట్టలిచే గోవిందుడే వేడుకొందామా వేడుకొందామా ఎలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే ఎలమి కోరిన వరాలిచ్చే దేవుడే వాడు వల మేల్మంగ వాడు వల మేల్మంగ వాడు వల మేల్మంగ వెంకటాద్రినాథుడే వాడు వల మేల్మంగ శ్రీ వెంకటాద్రినాథుడే వేడుకొందామా 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 వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని వేడుకొందామా వేడుకొందామా శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. భక్తులారా, ఈ తెప్పోత్సవాన్ని వీక్షిస్తూ ఈ మంత్రాన్ని చదువుకోండి. ఆ శ్రీ మహావిష్ణు యొక్క సహస్రనామాలు చదివినంత ఫలితం వస్తుంది కదా. ఈ మాట మనవరుకునేది కాదు సుమా, సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు చెప్పిన మాట. ఎందుకని రామనామాన్ని సహస్రనామంతో పోల్చారంటే, మనం ఒక్కసారి అనుకుందాం. ఆ ముఖమంటపాన్ని చూడండి, ఆ రామచంద్రుడి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహ స్వరూపాన్ని చూడండి. పుంసామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం అన్నారు కదా మహానుభావులందరూ. ఇక సహస్రనామ వైశిష్యం అంటే, ఒకసారి మనం శ్రీరామ అన్నాం. శ్రీరామ అనుకుంట జాబు మొదలు పెట్టము. ఒక ఉత్తరం రాయాలన్నా శ్రీరామ అని రాస్తారు మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు. ఇప్పుడంటే టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది, కానీ రామనామాన్ని ప్రారంభించి శుభలేఖ వేస్తే ఆ వివాహము శుభప్రదమవుతుంది. అందుకనే జానక్య కమలామలాంజలి పుట్టే అని శుభలేఖల్లో వేస్తూ ఉంటారు. అలా శ్రీరామాని ఒకసారంటే 10 సార్లు భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ చేసినట్టుట. కేశవ, నారాయణ, మాధవ, గోవింద, విష్ణు, మత్సూదన, త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధర, ఋషికేశ, పద్మనాభ, దామోదర ఇత్యాదులు. మరి రెండవసారి శ్రీరామ అంటే
10ని 10తో హెచ్చిస్తే 100 అవుతుంది. కాబట్టి 100 నామాలు భగవంతుడి నామస్మరణ చేసినట్లుట. మరి 3వసారి శ్రీరామ అంటే 100ని 10తో హెచ్చిస్తే 1000 అవుతుంది. అది సహస్రనామ తత్తుల్యం అన్నారు. అటువంటి రామనామం ఎంత గొప్పదో. రాముని సన్నిధి కావాలంటే రాముని సన్నిధి కోరాడు త్యాగరాజస్వామి. మరి సాక్షాత్తు భాగవతాన్ని అందించిన పోతనామాచ్యుడు పలికెడిది భాగవతమట, పలికించడి వాడు రామభద్రుండగునట, నే పలికిన భవహరమగునట అన్నాడు. మరి అటువంటి మహానుభావులందరూ రాముణ్ణి వేడుకుంటే మనమెంత? రామా నీ వారము అంటే అనుగ్రహించి కాపాడతాడు. అందుకనే ఎంతమందిని కటాక్షించినటువంటి రామచంద్రుడు ఈనాడు మనందరినీ అనుగ్రహించడానికి ఈ రామచంద్ర పుష్కరిణిలో, ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రమైన తిరుపతి పట్టణంలో పుష్కరిణిలో 3 రోజుల పాటు జరిగేటటువంటి ప్లవోత్సవాలుగా భావించే ఈ ఉత్సవాలలో మొదటి రోజున తెప్పలపై విహరిస్తూ మనందరికీ దర్శనమిస్తున్నాడు. వీక్షించండి భక్తులారా. ఒక పళ్ళెములో కొంత కర్పూరాన్ని ఉంచుకొని, మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి అందుబాటులో ఉన్న ఫలాలను ఉంచుకొని, ఆ తెప్పలపై విహరించే రామచంద్రుడికి శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వీక్షిస్తూ నైవేద్యం సమర్పించి నీరాజనమిస్తే తరలి రాడా రాముడు మన ఇంటికి సీతాలక్ష్మణ సేవితుడై. అందుకనే అంతా రామమయం. ఆ ప్రయత్నం చేద్దాం, రామనామంతో వేడుకుందాం. మరలా రేపటి రోజున సాయంత్రం తెప్పోత్సవాల్లో కలుద్దాం. ఇది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక సమర్పణ. వీక్షిద్దాం, రామానుగ్రహాన్ని పొందుతాం. చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమన్నారు. వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. శ్రీరామాయ నమః. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు.
ఆ